الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان پر اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں اور جتنی عنایات ہیں، اگر ان کو گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے 5 نعمتیں عظیم ہیں۔ حدیث پاک میں ان 5 نعمتوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا حکم ہے۔ غنیمت جاننے کا معنی کہ جب تک وہ 5 نعمتیں موجود ہیں تو ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ان سے خوب نفع اٹھایا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 نعمتوں کی قدردانی کا حکم دیا ہے، ان 5 نعمتوں میں سے پہلی نعمت زندگی کی مہلت ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بطور نعمت کے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اس زندگی کو دنیا میں گزار کر بسر کر کے موت سے ہم کنار ہوں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، اس کا کوئی اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں تو ہر بندے کی زندگی کا وقت مقرر ہے، لیکن بندے کو علم نہیں کہ میری یہ زندگی ہے کتنی۔ تو اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے اور اس کی قدر کیجیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو ایک مسافر خانہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس دنیا کی زندگی کو کھیل کود قرار دیا ہے۔
آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں اصل زندگی بتایا ہے، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی اس زندگی کے مقابلہ میں بہت لمبی ہے۔ دنیا کی زندگی کی قدردانی کیسے ہو؟ دنیا کی زندگی کی قدردانی اللہ رب العزت کی مان کر چلنے میں ہے۔ جس بندے نے اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیا، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق گزار لیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزار لیا، اس نے دنیا کی زندگی کی قدر کر لی۔ آج انسان کو عام طور پر دنیا کی زندگی کی قدر نہیں ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی بنائے بیٹھا ہے اور سمجھے بیٹھا ہے، اس لیے دنیا میں جی زیادہ لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے منصوبے اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بناتا ہے، آخرت کی زندگی کی فکر نہیں کرتا، اور بسا اوقات انسان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بسا اوقات بندہ ایک عالی شان محل بنا رہا ہوتا ہے اس امید سے کہ میں اس عالی شان محل اور بنگلے میں رہوں گا، حالانکہ اس کا کفن وہ مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا گھر، بڑا محل، بڑا بنگلہ بناؤں گا، اس کی نعمتوں سے ایک لمبی زندگی لطف اٹھاؤں گا، لیکن بسا اوقات وہ اس گھر کو مکمل نہیں کر پاتا کہ موت آ پہنچتی ہے، اور بسا اوقات اس گھر کو عالی شان بنگلے کو تعمیر کر لیتا ہے، لیکن اس عالی شان گھر اور بنگلے میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے۔ لہذا اس دنیا سے لمبی امیدیں قائم کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ اس دنیا میں باغ لگا رہا ہوتا ہے، اور باغ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس باغ کو لگا رہا ہوں، یہ بڑا ہوگا تو پھل دے گا، میں اس کا پھل کھاؤں گا، حالانکہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ لمبی لمبی امیدیں دنیا کے اندر انسان بسا اوقات اس لیے قائم کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے یا اس کی خواہش ہے یا اس کی سوچ ہے کہ میں نے اس دنیا میں لمبا جینا ہے، اپنے ہاتھوں سے مرے ہوئے بندوں کو دفن کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیتا ہے اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ بسا اوقات وہ لوگ عمر میں بھی اس سے چھوٹے ہوتے ہیں جن کا جنازہ پڑھتا ہے، جن کو دفناتا ہے، جن کو غسل دیتا ہے، لیکن اپنے متعلق یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی لمبا جینا ہے، میری موت نہیں آئے گی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو موجود ہے کہ پہلے دنیا میں دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے اور پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی ترتیب موجود نہیں۔ بسا اوقات دادا زندہ ہوتا ہے اور پوتا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، دادا اپنے پوتے کو دفنا رہا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو دفناتا ہے، بسا اوقات باپ بیٹے کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس دنیا کو اور اس کی نعمتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس معنی میں نہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ ہے، بلکہ اس معنی میں کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کی، دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی کہ کچھ آخرت کے لیے کر بیٹھے۔ تو فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جتنی دیر دنیا کی زندگی موجود ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے اندر وہ کام کر جاؤ جو اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ اور فرمایا کہ بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت جانو، بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت جانو، مطلب یہ کہ صحت کی قدر کرتے ہوئے دنیا میں وقت اس طرح گزارو جس طرح اللہ رب العزت کی منشا ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ صحت کی حالت میں بندے کا نیکیاں کرنے کو بسا اوقات جی نہیں چاہتا، بیماری کی حالت میں جی چاہتا ہے۔ صحت کی حالت میں بندہ سمجھتا کہ دنیا کما لو، دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر لو، تو صحت اللہ پاک نے دی ہے، اس کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ صحت کی حالت میں بندہ بڑی دل جمی کے ساتھ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے عبادات کر سکتا ہے، کھڑا ہو کے لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہے، لمبے سجدے کر سکتا ہے، لمبے رکوع کر سکتا ہے، لمبا قیام کر سکتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جائے گا بس اوقات کھڑا ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس درجے کا ثواب کیسے ملے گا جس درجے کا ثواب صحت کی حالت میں ملتا ہے، بیماری کی حالت میں اس درجے کا لطف اور اس درجے کا ثواب تو نہیں ملتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معذور بندے کو بھی اجر سے محروم نہیں کرتے۔ باہر کیف صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے، بیماری کی حالت میں بسا اوقات بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہوتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہوتا ہے، عبادات کرنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے بسا اوقات بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نہیں رکھ سکتا، نبھا نہیں ہوتا اس سے، یا اس درجے کا نہیں رکھ سکتا اجر و ثواب کے ساتھ اس درجے کا رکھنا چاہیے۔ تو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے۔ صحت کی حالت کے اندر بندے کو بسا اوقات فرصت کم ملتی ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے نیکیوں کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ حالانکہ صحت کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو ہونی چاہیے، لیکن بندے کا دھیان نہیں جاتا۔ تو صحت کو غنیمت سمجھیں اور اس کو آخرت کی تیاری کے لیے لگا لیں۔ بیماری کے اندر بس اوقات بندہ اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ خود
अच्छे तरीके से वज़ू नहीं कर सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, बस औकात पाकी नापाकी का ख्याल नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत की हालत में ये सारी नेमतें अता कर रखी होती हैं, इनकी कदरदानी जी है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाजें पढ़ते, बड़ी लंबी नमाज, बड़ा लंबा सजदा, बड़ा लंबा रुकू करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाई ज़ात हैं, इतने लंबे सजदे, इतनी लंबी नमाज़ों की ज़रूरत क्या है? फरमाया, क्या मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये है ज़िंदगी की कदरदानी और सेहत की कदरदानी। तो अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई है, इस सेहत को गनीमत समझते हुए इसके अंदर जो काम भी किए जाएं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का ज़रिया हों। तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जवानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने की कोशिश करो। वैसा औकात बुढ़ापे में बंदा जिस तरह नेकियां करना चाहता होता कर नहीं सकता। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, जवानी की हालत में बंदा खड़ा होकर लंबे क़याम के साथ लंबी नमाजें पढ़ सकता है, लेकिन बूढ़ा बंदा इतने नहीं पढ़ सकता। वो जवानी में इंसान को बस वक्त बहुत बड़ा धोखा लगता है। कोई नहीं, अभी तो जवानी है, लिहाजा माल कमाने का मौका है, जितना कमा सकते हैं कमा लें। तो जवानी को माल कमाने का जरिया समझ लेता है और ज़हन ये होता है कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा चलो फिर नमाजें भी ज्यादा पढ़ लूंगा। गोया कि नमाज पढ़ना ये बूढ़े बेकार लोगों का काम है, जिनको कोई काम नहीं वो नमाज पढ़ लें। जिनको काम है दुनिया में, जवानी दी अल्लाह पाक ने, अब वो जो अपने वक़्त को इधर उधर दुनिया के धंधों में लगाए फिरे। हालांकि बात ऐसी नहीं, इबादत अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ये तो जवानी में भी जरूरी है, बुढ़ापे में भी जरूरी है। ये सोच के बुढ़ापा आ जाएगा और बुढ़ापे के अंदर मैं ज्यादा नेकियां करके अल्लाह को राजी कर लूंगा, नमाजें पढ़ के राजी कर लूंगा, अभी ना पढ़ूं। भाई इस बात की गारंटी क्या है कि तुम बुढ़ापे की हालत में पहुंचोगे भी? कोई पता नहीं, जवानी में ही चले जाओ। अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले वालों में, अपने अजीजों अकारिब में अब गौर कर लो, अब से पहले कितने लोग ऐसे थे जो जवान थे और जवानी में दुनिया से चले गए। अगर वो दुनिया से जा सकते हैं जवानी की हालत में, तो आप क्यों नहीं जा सकते? इसलिए इस जवानी को गनीमत समझें। जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद है। अब गलत कामों से बचना, गलत कारी से बचना जवानी में भी जरूरी है और बुढ़ापे में भी जरूरी है। लेकिन बंदा कह दी अब जवानी है, लिहाजा अब जो गुनाह हो सकता है वो कर लें। कोई नहीं, बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ना करेंगे। अरे भाई जब बूढ़े हो जाओगे तो उस वक्त गुनाह करने की बस औकात ताकत नहीं रहती, फिर ना करोगे तो क्या कमाल है? फिर गुनाहों से बचोगे तो क्या कमाल है? कमाल तो ये है कि गुनाह कर सकते हो फिर ना करो। जवानी की हालत में गुनाह करने के मौके इंसान के इर्द गिर्द ज्यादा होते हैं और बंदा गुनाह भी आमतौर पर कर सकता है। अब इस वक्त गुनाह से बचना ये असल कमाल है। और जब इतना बूढ़ा हो गया खुद हिलने की ताकत बाकी ना रही, तो अब अगर गुनाह करने को जी नहीं चाहते, बंदा गुनाह नहीं करता, इस वक्त क्या कमाल है?
جس طرح کہ میں کہا کرتا ہوں وہ دیکھو فرشتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، ان کی صفت بیان کی، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، جبکہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ انسان جو ہے اس کے اندر نیکی کا بھی مادہ ہے اور گناہ کا بھی مادہ ہے، جبکہ فرشتہ جو ہے اس کے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں۔ جب اس میں گناہ کا مادہ ہے نہیں، وہ گناہ نہیں کرتا، تو پھر کیا کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے جو گناہ کر سکتا ہے پھر نہ کرے، یہ کمال ہے۔ تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اس میں لمبی نمازیں پڑھو، اس میں فرض اور نفل روزے رکھو، اس میں کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھکو، تسبیحات کرو، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اگرچہ اللہ پاک بوڑھے کی عبادت کو بھی ضائع نہیں کرتا، لیکن جوانی کے اندر بندہ زیادہ نشاط اور زیادہ چستی سے، زیادہ دل جمی سے یہ کام کرتا ہے، تو لہذا گناہوں سے بچنا جوانی میں مشکل ہوتا ہے۔ اس موقع پر گناہوں سے بچنا یہ اصل کمال ہے۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور فرمایا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، فرصت سے مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں فرصت عطا فرمائی ہے، فراغت ہے، چھٹی ہے، تو اس کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس کے اندر جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں کر گزرو، اللہ کی رضا جتنی حاصل ہو سکتی ہے اتنی کر لو۔ ہمارے ہاں عموماً فرصت کے اوقات کو گناہوں میں خرچ کی جاتا ہے کہ جی آج چھٹی ہے، سارا دن کرکٹ کھیلتے رہو، یہ نوجوان کی سوچ ہے۔ چھٹی ہے تو سارا دن کرکٹ کھیلتے ہوئے گزار دی، چھٹی ہے، سارا دن فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دی، چھٹی ہے، سارا دن موبائل دیکھتے ہوئے گزار دی۔ تو یہ فرصت کے اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں مصروفیت ایسی بڑھ جائے کہ فرصت ملے نہ، اور زیادہ بندہ نیکیاں نہ کر سکے، اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے۔ اب موقع ہے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں میں اضافہ کر لو۔ آج تھوڑی سی فرصت بھی ملتی ہے، بندہ اس فرصت کو موبائل پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس موبائل کا ناجائز استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کوئی موقع بھی بسا اوقات بندہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ اس میں موبائل استعمال نہ کرے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، دیکھا کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، فوراً موبائل کھول لیا اور فوراً موبائل دیکھنا شروع کر دیا، اور 5 منٹ موبائل دیکھنے میں لگا دیا۔ یہ نہیں کہ سنتے پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لوں، یہ نہیں کہ نوافل پڑھ سکتا ہوں تو وہ پڑھ لوں، کوئی تسبیحات کر سکتا ہوں تو وہ پڑھ لوں، نہیں، بلکہ جو ہے بندہ تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو وہ فرصت موبائل پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور موبائل پہ جو فرصت دنیا کی لغویات دیکھنے میں گزرتی ہے وہ بندے کا بیکار ترین وقت ہے۔ موبائل نے آج اتنا لوگوں کو مصروف کر دیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ موبائل کی وجہ سے بندہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتا۔ بسا اوقات بندہ گھر میں موجود ہے اور کمرے میں بیوی بھی ساتھ اسی چارپائی پہ بیٹھی ہے، اسی بیڈ پہ بیٹھی ہے، بندہ بھی اسی بیڈ پہ بیٹھا ہے، بیوی اپنا موبائل چلا رہی ہے اور خامد اپنا موبائل چلا رہا ہے، دیکھ رہے کہ دونوں ایک کمرے میں ایک بیڈ
पे बैठे हैं, शायद बाहर बैठे हुए अब्बा अम्मी कह रहे हो कि हमारी बहू में और हमारे बेटे में बड़ा प्यार है, देखो अंदर बैठे पता नहीं क्या खुश खुश कर रहे हैं, यानी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन बेचारों ने सलाम दुआ भी नहीं ली, वो अपना मोबाइल चला रहा है, ये अपना मोबाइल चला रही है। घंटों घंटों एक साथ बैठने के बावजूद एक दूसरे से हाल अहवाल लेने का वक्त नहीं मिलता। ये बहुत गलत सोच है। इस मोबाइल ने लोगों को तबाह कर दिया है। और जो बंदा रात को सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करता है, सुबह को फजर के लिए कब उठेगा, सुबह को तहज्जुद के लिए कब उठेगा? जिसने वक्त पे सोना है तो वो तहज्जुद के लिए भी उठेगा, जिसने वक्त पे सोना है तो फजर के लिए भी उठेगा, वगरना ना उससे फजर बढ़ी जाएगी ना उससे तहज्जुद बढ़ी जाएगी। किसने सारी रात मोबाइल देखना है? और मोबाइल एक ऐसी मुसीबत है, आप इस पे अच्छी चीज भी देखना चाहो तो अच्छी चीज भी जो है वो बंदा देखने के लिए सर्च करे, एक अच्छी चीज आएगी, साइड में 10 जो है ना वो बुरी चीजें जो है ना वो साथ आ जाएंगी। वो बंदा उस अच्छी चीज को छोड़कर बुरी चीज की तरफ जाता है, पहले इसको देख लूं बाद में उसको देख लूंगा। तो उस बुरी चीज के अंदर इतना मशगूल होता है कि अच्छी चीज देखना भूल ही जाता है। इसलिए आमतौर पर इस मोबाइल का रखना शर से खाली नहीं है, और अपनी मसरूफियत के औकात को किसी काम में लगाना चाहिए। मोबाइल पे जो वक्त गुजर जाएगा वो यकीनन इंसान के लिए हर एतबार से नुकसानदेह है। आज बसा औकात लोग कहते हैं कहीं मस्जिद में मदरसे में कोई दीनी मजलिस है तो कह दिया करते हैं, वो कहें भाई आ जाओ दीनी बात सुनने के लिए, आज मदरसे में जलसा है, आज इज्तिमा है, आज इस्लाही मजलिस है। वो जी हम लाइव सुन रहे हैं, हम लाइव सुन लेंगे। और लाइव एक सुनने के लिए बसा औकात बंदा सुन रहा होता है, पता नहीं कौन कौन सी और चीजें जो है ना साथ आ जाती हैं, उसको छोड़ के फिर उस तरफ हो जाता है, खुशी और तवज्जो रहती नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों इस मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। ये इंसान को अपने मकसद से दूर कर रहा है। इसने बाप को बेटे से दूर कर दिया और बेटे को बाप से दूर कर दिया। अगर एक बंदे के पास मोबाइल नहीं है, उसके इर्द गिर्द के लोगों के पास मोबाइल है, तो ये बंदा किसी न किसी तरीके से मोबाइल को हासिल करने की कोशिश करने के लगेगा, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से। अगर इसको जायज तरीके से कहीं से मोबाइल मिल गया, पैसे इतने हैं कि ले लिए, तो उस पर नाजायज चीजें देखेगा, इस वजह से ये माल जाया हुआ। नंबर 2, अगर उस पैसे जायज तरीके से मोबाइल हासिल करने के पैसे नहीं है तो वो किसी का मोबाइल चुराने की कोशिश करेगा और कोई चोरी करने की कोशिश करेगा, माल हथियाने की, इस तरीके से मोबाइल मेरे पास आ जाए। ये अजीब मुसीबत है कि मोबाइल पे बंदा का वसा औकात एक मोबाइल लिया उस पर कनात भी नहीं करता, बल्कि आज एक बंदे के पास 20,000 का मोबाइल है तो उसकी कोशिश है कि मेरे पास जो है ना 50,000 वाला होना चाहिए। अब वो कर्ज लेकर 50,000 का मोबाइल लेता है, या किसी के पैसे चुरा कर मोबाइल का 50,000 का मोबाइल लेता है, या नाजायज तरीके से किसी का मोबाइल चोरी कर लेता है। ये इस तरह से अजीब मुसीबत है, कभी इस पे बंदा सैर नहीं होता, कई बंदा इस पे जो है ना वो जो है वो राजी नहीं होता, बल्कि अगर लाख वाला मोबाइल ले ली तो 2 लाख की ख्वाहिश है, 2 लाख कर लिए 5 लाख की ख्वाहिश है कि मैंने ये आईफोन लेना है, मैंने पता नहीं कौन कौन सा फोन लेना है। तो ये सारी की सारी मुसीबतें इस वजह से कि फुर्सत के औकात को बंदा नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए फुर्सत के औकात को भी खर्च ना करो मेरे भाइयों। ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत है, कि वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत है। इस वक्त को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, इस वक्त की कदरदानी हो जाएगी। देखिए वक्त की मिसाल तो एक बर्फ की सी है। बर्फ अगर आप बाजार से लाए, शदीद गर्मी का मौसम है,
बाजार से बर्फ खरीद कर लाए तो उस बर्फ की कदरदानी ये है कि आप उस बर्फ को पानी में डालकर पानी ठंडा करके इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप उस बर्फ को इस्तेमाल नहीं कर रहे, देखते देखते वो बर्फ सारी की सारी पिघल जाएगी और वहाँ पानी बन जाएगा, और पानी के बाद पानी भी खुश्क हो जाएगा, कुछ भी ना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह मिसाल है वक़्त की कि वक़्त को अगर सही मानों में हम वही वक़्त सही मानों में इस्तेमाल करने की चीज़ है। अगर हमने सही मानों में इस्तेमाल न किया तो ये वक्त जो है ये ऐसा आएगा कि फिर वक़्त गुजर जाएगा और बंदे को पछतावा रहेगा, हाय काश कि मैंने अपने वक़्त को सही तरीके से खर्च किया होता। वक़्त बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आज बंदा इसको मास दुनिया का माल हथियाने के लिए बसा औकात खर्च करता है। जिसके पास अगर माल थोड़ा है तो वो ज्यादा हासिल करने की कोशिश करता है, और जब तक मरता नहीं है, जो जो बूढ़ा होते होते माल की मोहब्बत उसमें बढ़ती जाती है। और अगर उसका एक प्लाट कहता है 2 होने चाहिए, 2 है तो 4 होने चाहिए, 4 है तो 8 होने चाहिए, इसके लिए दिन ब दिन कोशिशें उसकी होती रहती हैं। लेकिन ये नहीं देखता कि मैं वक्त गुजरने के साथ साथ कब्र की तरफ जा रहा हूँ, कि मैंने कब्र की तैयारी भी की है कि नहीं, मैंने आखिरत की तैयारी की है कि नहीं। जब ये दुनिया की आंख बंद होगी और इंसान की मौत का वक्त आएगा तो फिर दुनिया में गुजारा हुआ वक्त याद आएगा और आखिरत की फिक्र होगी। जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है, हाँ जी माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है। जब सवालात पूछे जाएंगे अब उस वक्त जो है ना तो इन बातों को समझने और सीखने का मौका होगा और ना ही जो है फिर बंदा सही तरीके से फरिश्तों के सवालात के जवाब दे सकेगा। मेरे भाइयों, जब इंसान की आंख बंद होगी तो उस वक्त उसकी समझ में ये बात आएगी, दुनिया में सारी की सारी दुनिया की जिंदगी जिस काम पे खर्च हुई है वो तो बिल्कुल बेकार गई है, और करने का काम तो ये था जिसके बारे में आज मुझसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन उस वक्त पछताने का फायदा नहीं होगा। आज अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी हमें अता फरमाई और ये फुर्सत हमें अता फरमाई, इस फुर्सत को हम गनीमत समझ लें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है वो इस फुर्सत के औकात को अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर लें। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि बर्फ वो इस्तेमाल हो रही होती है, वो नहीं देखती कि जो मुझे खरीद कर लाया सही जगह इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है, वो ये नहीं देखता कि भाई ये वक्त जिसको मिला ये इसको सही तरह इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो जिस तरह बर्फ पिघल जाती है, वक्त गुजर जाता है, बाद में बंदा पछताता है कि मैंने इसको सही माना में इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो ये 4 नेमतें हुई जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ताला ने अजीम दी हैं और उनकी कदरदानी का हुक्म है। 5वीं नेमत जिसकी कदरदानी का हुक्म है वो माल वाली नेमत है। अल्लाह तबारक ने फरमाया कि माल को गनीमत समझो, फक्र और मोहताजी से पहले माल को गनीमत समझो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माल भी नेमत है। बस औकात बंदे के पास पैसे होते हैं तो बंदा अजीबो गरीब सोच से, अजीबो गरीब तरीके से उस माल का इस्तेमाल करता है कि अल्लाह भी नाराज होता है, बस औकात बंदे भी नाराज होते हैं। पैसे आगे, अब थोड़ा सा मौका देखा तो फजूल खर्ची इस तरीके से की, हाँ जी, कि रिश्तेदार भी बेचारे हैरान हो गए और अल्लाह पाक के साथ में नाराज हो गए। शादी आई, शादी से हाँ जी मेहंदी की रात, सारी रात जो है वो कलाशनकोफ चलाता रहा, सारी रात पैसे को जो है ना वो कंजरों पर उठाता रहा। बाद में जब बहू घर में आई तो साबुन से भी लड़ाई हो रही है, साबुन ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ये सरफ ज़्यादा इस्तेमाल करती है। अब इस बात पर लड़ाई हो रही है। पहले जो है सारी रात जो है वो पैसे जो है ना उसको आग लगाता रहा। हाँ जी, ऐसे लोग भी देखे गए, शादी से 1 दिन पहले फायरिंग करते हैं तो पैसों की पूरी कापी जो है ना वो पिस्तौल के ऊपर रख कर गोली चलाते हैं, जला के दिखाते हैं कि मेरे पास बड़ा पैसा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैसा आया, ये माल का मिलना ये नेमत है और इस नेमत को जो है इसकी कदरदानी करते हुए अच्छे कामों में खर्च करने का हुक्म है। अगर इस माल को नाजायज जरिए पर इस्तेमाल कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आएगी। अल्लाह पाक बसा औकात बंदे को माल देकर आजमाता है
اور बसा औकात अल्लाह तबारक व तआला फक्र देकर आजमाता है, माल देकर आजमाता है, इस तरह कि देखो ये सही कामों में खर्च करता है या गलत कामों में खर्च करता है। अगर तो उसको माल मिला, उसने सही कामों में खर्च किया, हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, और हलाल को हलाल समझते हुए हलाल ज़राए पे खर्च कर रहा है और बकदर किफ़ायत खर्च कर रहा है, और उसमें जो है अल्लाह तबारक तआला के रास्ते में खर्च भी कर रहा है, नेकी काम भी खर्च कर रहा है, और अपने अपने बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी कर रहा है। ये माल की कदरदानी है। लेकिन अगर उस माल को अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर रहा, अपनी बीवी पर खर्च नहीं कर रहा, बीवी बच्चे बेचारे घर में बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं, और पैसों को बाद दोस्तों यारों को खिलाने के लिए बड़ा तैयार है, दोस्तों यारों को बड़ी दावत खिलाता है, घर में जो जब कभी गोश्त पकाने की बात करते तो वो गालों गलौज करता है। तो ये भाई मेरे भाइयों, माल का सही इस्तेमाल नहीं है। माल का सही इस्तेमाल ये है कि बंदा हलाल तरीके से कमाए और हलाल तरीके से फिर उसको अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे, अपने घर वालों पर खर्च, जहाँ खर्च करने का मौका है वहां खर्च करना चाहिए, और जहां खर्च करने का मौका नहीं वहां ना करे। फजूलियात और ये लगवियात दोस्तों यारों के साथ मिलकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने माल दिया है। हाँ जी, लेकिन बस औकात जहां खर्च करने का मौका आता है तो खर्च नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला बस औकात बंदे को माल देकर आजमाते हैं कि मेरा बंदा ये माल कहाँ खर्च करता है। अल्लाह पाक ने फजूल खर्ची से मना फरमाया कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वाना शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह पाक ने माल दिया, उस नेमत की कदर करते हुए सही मानों में उसको इस्तेमाल किया जाए। अब देखो, जो लोग मजदूरी करते हैं, पैसे आते हैं ना, हमारे अमूमन ये रिवाज है कि जो हमारे दोस्त भाई पावरलूम पे काम करते हैं, तो जब जिस दिन पैसे होते हैं ना, जुम्मे को हिसाब मिलता है, तो जुम्मे के दिन बादशाह होते हैं, हफ्ते के दिन फकीरों से भी बदतर होते हैं। जुम्मे के दिन पैसे मिल गए, अब जो है वो सारा दिन उड़ाते रहे इधर उधर जो है ना, तो हफ्ते के दिन एडवांस लेने के लिए मालिक के पास पहुंच गए। यानी मतलब ये हालांकि पैसे इतने बनते हैं, अगर एक मजदूर बंदा अच्छे तरीके से अपने हफ्ते गुजारा करना चाहे तो कर सकता है। यानी तकरीबन 10,000 के लगभग वसौकत ज़्यादा बनते हैं हफ्ते के। तो भाइयों, अगरचे महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन इस महंगाई के बावजूद भी 10,000 से हफ्ता क्यों नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकलता है, लेकिन हमने अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं। अगर महंगाई हुई है वो भी अपनी जगह एक नाजायज काम है, वही परेशानी है, लेकिन महंगाई से बढ़कर हमने अपने खर्चात बढ़ा रखे हैं। घर में हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर औरत के पास मोबाइल है, और हर एक ने 2-4 महीने बाद मोबाइल बदलना भी है। अब मुसीबत तो इस यहाँ फंसी है ना, पैसा तो यहाँ जा रहा है ना। इस माल की कदर करें, इसको सही मानों में खर्च करें। मोबाइल का मकसद फोन को इस्तेमाल करना है, मोबाइल को फोन को सुनना है या फोन करना है। अगर आपकी इससे जरूरत पूरी हो रही है, अब आपको मजीद जो है ना 50,000 महंगा जो मोबाइल लेने की जरूरत क्या है? ये मास जो है ना वो कहने की ख्वाहिश पहुंचती है कि मोहल्ले में फलां के पास इतना महंगा मोबाइल है, मैंने भी लेना है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला बस औकात बंदे को माल देकर आजमाते हैं कि नेमत की कदर करता है कि नहीं, और बस औकात ना देख के आजमाते हैं कि देखो ये बंदा सब्र करता है कि नहीं। अगर उसको सब्र करना आ गया, तो वक्ती तौर पर मुशक्कत आई है, तो फिर उसने अब कदरदानी की है। हाँ जी, माल मिला तब जब माल नहीं है उस वक्त सब्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बंदा बड़ा पसंद है। हमारे यहाँ ऐसा है, बस औकात पैसा होता है तो अल्लाह भी याद नहीं आता, पैसा हो तो पैसे की मोहब्बत में इतने गर्क जाते हैं कि नमाज भी याद नहीं आती, रोजा भी याद नहीं आता। हम समझेंगे तो उन लोगों का काम है जिन लोगों के पास पैसे नहीं है। और जब माली हालात खराब होते हैं, फिर अम्मी भी कहती है जा जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा, शायद तुम्हारे हालात इसी से सुधर जाएं। यानी वो समझती है नमाज पढ़ने से पैसा आएगा, हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो रोजा तो अल्लाह का हुक्म है। ये घर में फरावानी हो तब भी हुक्म है, घर में माली परेशानी हो तब भी हुक्म है। लेकिन हमारे यहाँ बस वक्त नमाज की तरफ ध्यान उस तरफ जाता है जब उस वक्त जब माली तंगी होती है, फिर बंदे कहता है नमाज पढ़ लूं ताकि पैसे और आ जाए। हमारे सजदे भी जो हैं, हमारी नमाजें भी जो हैं, ये भी लालची हैं। हम लालच की बिना पे नमाजें पढ़ते हैं, मफाद परस्त सजदे हैं, हमारे मफाद वाले सजदे हैं कि हम अल्लाह के आगे इसलिए झुके कि अल्लाह ने हमें पैसे देने हैं।
اللہ کا حکم تو ہر وقت ہے بھائی، دیکھو مالی فراوانی ہے تب بھی اللہ کا حکم نمازیں پڑھنا ہے، مالی فراوانی نہیں ہے، تنگی ہے تب بھی اللہ کا حکم نمازیں پڑھنا ہے۔ تو لہذا مومن کی شان یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے تو اس مال کی قدر کرتے ہوئے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، شریعت کے احکامات پر عمل کرے، چاہے جو ہے وہ جی چاہے چاہے نہ جی چاہے۔ لیکن جب مالی کمزوری آ گئی ہے تو اس وقت بھی نمازیں پڑھے، اللہ کی نعمتوں پر جو ملی اس پر صبر ہے، اور جو وقتی طور پہ دستیاب نہیں ہے اس پہ شکر ہے، جو ملی ہے اس پہ شکر ہے، جو نہیں ملی اس پہ صبر ہے۔ صبر اور شکر یہ بندے کے دو بڑے ہتھیار ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہوتے ہیں جب وہ مال ہو تو مال کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کو صحیح معنوں میں خرچ کرتے ہوئے استعمال کرے۔ تو فرمایا کہ مالداری کو فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا نمبر 1، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا اپنی بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا اپنی مصروفیت کو، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا اپنی مالداری کو اپنے فقر اور محتاجی سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان 5 نعمتوں کی قدردانی کی ضرورت ہے، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے مجھ کو جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الفاظ کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہوتی لیکن اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوئے ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ در حقیقت یہ مومن کے لیے زندگی گزارنے کے 5 بہترین اصول ہیں۔ اگر بندہ ان 5 اصولوں پر اپنی زندگی گزار لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا کی زندگی کی قدر داننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔